پیارا اسلام کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع تاریخ کی وہ ہستی کہ جس کو ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا، لیکن دور مصطفیٰ پانے کے باوجود آقائے نامدار سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ہماری مراد حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بعد اولیاء اللہ حضرت یمنی المعروف اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی آتا ہے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہ دلیل بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ سرکار دو عالم کے عاشقی جانباز تھے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیے بغیر، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بغیر دولت، ایمان اور عظمت اسلام حاصل کی۔ حضرت خواجہ فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات یمن کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں 70,000 فرشتوں کا مجمع آپ کو لے کر جنت میں داخل ہوگا تاکہ اس عشق نبی کو کوئی نہ پہچان سکے۔ شہزادہ دار اشقوق اپنی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی اویس تھا، نجد کے قبیلے قرن سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ دو وجوہات کی بنا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ایک تو آپ کی والدہ ماجدہ ضعیف تھیں اور آپ ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، دوسرا حضور کے عشق میں غلبہ حال اور مغلوب لا احوال رہتے تھے، زندگی کی ضروریات شتر بانی سے پوری کرتے تھے، جو کچھ کماتے والدہ کی خدمت میں کھلا رکھتے تھے اور جو بچ جاتا غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ نے جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر سنی تو تفصیل معلوم نہ کر سکے کہ کون سا دانت شہید ہوا تھا۔ غلبہ محبت میں اپنے منہ کے سارے دانت نکال دیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے حضرت مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جبہ میرے اویس کو پہنچانا ہے اور میرا سلام کہنا ہے اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا ہے، کیونکہ اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب آپ لوگ یمن میں جاؤ گے تو اویس کو شتر بانوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی قبیلہ قرن میں گئے اور وہاں لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں نجد میں رہنے والا کوئی شخص ہے جس کا نام اویس ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک دیوانہ آدمی عام لوگوں سے علیحدہ بیٹھا رہتا ہے اور وادی ارنا میں شتربانی کرتا ہے۔ دونوں صحابہ کرام وادی ارنا پہنچے تو دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اور آپ کے اونٹوں کی نگہبانی پر فرشتے مامور ہیں۔ صحابہ کے قدموں کی آواز کان میں پڑی تو آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر نماز مکمل کی اور صحابہ نے حضور کا سلام پیش کیا تو انہوں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام یا اصحاب انبیاء رسول اللہ۔ دونوں حضرت اویس قرنی کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور کا جبہ مبارک اویس قرنی کی خدمت میں پیش کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس قرنی نے جبہ اٹھایا، چوما اور سربا سجود ہو گئے، روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ، میں تیرے محبوب کا جبہ اس وقت تک نہیں پہنوں گا کہ جب تک امت محمدی نہ بخشی جائے۔ تیرے محبوب نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، 1000 افراد امت کے
तुम्हारे लिए बख्श दिए गए हैं, मगर आप इसरार करते रहे, हत्ता कि आवाज आई कि तुम्हारी इल्तिजा पर इतनी उम्मत मुहम्मदिया बख्श दी गई है कि जितनी तादाद में बनी रबी और बनी मजहर की बकरियों के बाल है। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ये बशारत पाकर सजदे से उठे, जुब्बा पहना और मौला अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह की रहमत से आगाह किया। याद रहे कि बनी रबी और बनी मजहर दो ऐसे कबाइल थे जो कूफे में लातादाद बकरियों और भेड़ों के मालिक थे। ये भेड़ बकरियां अपने बालों की कसरत से सारे अरब में मशहूर थीं। हरम बिन हय्यान फरमाते हैं कि जब मैंने हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शिफात का मकाम मालूम किया तो बज़ाते खुद कूफे में पहुंचा ताकि उन भेड़ बकरियों की तादाद देख सकूं, और हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक मालूम किया तो लोगों ने मुझे बताया कि वो दरियाए फिरात के किनारे बैठे हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो आपको वहीं मौजूद देखा। मैंने पहचान लिया और सलाम अर्ज किया। जवाब में उन्होंने वा अलैकुमुस्सलाम कहा और मैंने आगे बढ़कर दस्तबोसी की। आपकी कमजोरी की वजह से मुझे इतना ख्याल आया कि मैं रोने लगा। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, ऐ हरम, अल्लाह तुम्हें उम्र दे, तुम यहाँ कैसे आए हो और मुझे कैसे पहचाना है? मैंने अर्ज किया कि जिस तरह आपने मुझे पहचान लिया है, दरअसल मेरी रूह ने आपको पहचान लिया है, क्योंकि दोनों की रूहों को एक दूसरे से आशनाई होती है। मैंने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अरसे आपके ज़ेरे साया गिराना चाहता हूँ। आपने फरमाया, जाओ अल्लाह के जिक्र के साए में रहो। मैंने गुजारिश की कि कोई नसीहत फरमाए तो फरमाया, जब तुम सोने लगो तो मौत को अपने सरहाने के नीचे ख्याल करो, जब उठो तो अपने सामने खड़ी पाओ। तुम जानते हो तुम्हारे वालिद फौत हुए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मौत के हाथों अल्लाह के पास पहुंचते हैं। अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो खुलफाए राशिदीन थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने ये बात सुनकर कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। क्या अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो फौत हो गए हैं? आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने खबर दी है कि हजरत उमर फारूक शहीद कर दिए गए हैं। बाद में जब मैं मदीना पहुंचा तो मुझे इस खबर की तस्दीक हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को 3 दिन तक खाने को कुछ न मिला। चौथे रोज आप बाहर निकले तो रास्ते में सोने का एक दीनार पड़ा हुआ देखा। आप सहरा व बयाबान में निकल गए, चाहा कि दरख्तों के पत्तों से अपना पेट भरें। सहरा में एक बकरी को देखा जो मुंह में एक रोटी दबाए आपकी तरफ चली आ रही है। वो आपके सामने आकर रुक गई और हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि ये बकरी गालिबन अपने मालिक की रोटी उठाकर लाई है, उसके मुंह से रोटी खींचना अच्छी बात नहीं। बकरी ने जुबान हाल से कहा, मैं अल्लाह के बंदों में से एक हूँ और ये रोटी आपके लिए लाई हूं। आपने बकरी के मुंह से रोटी पकड़ी तो बकरियां उसी वक्त गायब हो गईं। कशफुल मजहूल में लिखा है कि हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो उम्र के आखिरी दिनों में मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मिले। कुछ दिन आपकी खिदमत में रहे, फिर जंगे सफीन में शरीक हुए और हजरत अली की क़यादत में शहादत के मर्तबे को पहुंचे। बाज अहबाब ने आपकी कब्र तैयार की। एक सख्त पत्थर आ गया जिसे काटना मुश्किल था, मगर गायब से पत्थर में शिकाब पड़ गया और आपकी लहद बन गई। आपके लिए कफन के कपड़े की तलाश हुई तो आपका एक संदूक खोला गया तो वहां कफन का कपड़ा मौजूद था, मगर उसे किसी इंसानी हाथ ने नहीं बनाया था। आपको उसी कफन में दफन किया गया। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक कौल के मुताबिक आपका विसाल 32 हिजरी में हुआ, मगर इमाम अब्दुल्लाह ने रोज़ातुल रियाज में 37 हिजरी लिखा है।
اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنائے، اور صرف زبانی عاشق نہیں بلکہ ایک عمل کرنے والا عاشق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا عاشق، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی یا بہت اچھی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ ہمیں بھی بہتر سے بہتر کام کرنے کا موقع مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع پر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔